गीता वाहिनी चतुर्थ परिच्छेद। तथापि अर्जुनर मनरू सबु संदेह गला नहीं। से कहिला, भगवान तुमे तो कहिल शरीरर परिवर्तन जाग्रत, निद्रा और स्वप्नावस्था सह समान, किंतु गभीर निद्रारू उठिला परे आमे तो निद्रा पूर्वर अनुभूति भूली पारुना। कृष्ण उत्तर देले, मृत्यु सह पुनर्जन्मर स्मृति सिना नष्ट हो जाए, किंतु निद्रारे स्मृति नष्ट हुए नहीं। ए प्रत्येक अवस्थार आत्मा जाग्रत थाए। अर्जुन तापरे अनेक प्रश्न अवतारणा कले। यह केवल अर्जुनर नुहे, अनेक लोकंक मन को मध्य विचलित करि थाए। सेथिपाई कृष्ण कहंती, धीरस्तत्र न मुह्यते। धीर स्थिर लोक माने एथिरे मोहग्रस्त हुअंती नहीं। कृष्ण केवल अर्जुन को लक्ष्य करी यह कही नाहंती। तांक प्रत्येक वाणी समस्त मोहबंध लोकंक पई उद्दिष्ट। सेमानंक मनर प्रत्येक संभाव्य संदेह को कृष्ण अर्जुनंक माध्यम रे समाधान करि देइछंती। से कहिले, अर्जुन निद्रा और स्वप्न अवस्था मध्य बुद्धि किंचित जाग्रत थाए, मात्र मृत्युरे यह संपूर्ण नष्ट हो जाए। स्मृति बुद्धिर काम, आत्मार नुहे। एबे गोटिए कथा देख, 10 वर्ष पूर्वे गोटिए निर्दिष्ट दिन रे तुमे केउठारे थिलो ठीक कहि पारिबो ना? पारिबो नहीं। मात्र ठीक सही दिन जे तुमे बंची थिलो एक कथा निश्चय कहि पारिबो। जीवन और मृत्यु मध्य ठीक सही परी। 10 वर्ष तलर कथा जदि तुमर मने नहीं, तेबे पूर्व जन्म कथा केमिति मने रखि पारिबो? ज्ञानी लोके ए सबु कथा चिंता करंती नहीं, बा से प्रश्नर विव्रत होंती नहीं। आत्मार मृत्यु नहीं, बाहा देह चिरस्थायी नुहे। तुमे कौन भावुछ? सेमानंकर तथाकथित मृत्युरे समवेदना जणाइले तुमर शत्रु पक्षर आत्मा माने आनंदित हेबे। एहा नितांत हास्यास्पद। जहा किछि घटिले बा न घटिले आत्मा सेथिपाई आनंद बा निरानंद अनुभव करे नहीं। इंद्रिय गुड़िकर यथास्थान रे अछि, सेथिपाई तुमर भय करिवार किछि नहीं। मात्र वस्तु जगत सह जेतेबेले सेमानंकर संपर्क प्रतिष्ठा होई जाए, सेतेबेले सुख दुख आनंद निरानंद एही दैत्य अनुभूति रे तुमर मन चहली जाए। तुमको केही गाली कले तुमे रागी जाओ बा दुख अनुभव कले, किंतु से कथा गुड़ाक आदु न शुणिले तुम मनरे एक विकार जात हेब नहीं। इंद्रिय गुड़िक संसार सहित जड़ित होई गले आनंद बा निरानंद जात हुए। यह ग्रीष्म बा शीत सदृश। शीत काल तुमे टिकिए उष्णता खोज एवं खरा दिने तुमर ठंडा दरकार हुए। इंद्रिय मानक सहित वस्तुर संपर्क ठीक एहीपरी। जेते दिन जाए तुमे पृथ्वी रे रहिथिबो, सेते दिन जाए तुमको बारंबार जन्म नेबाकू पड़ुथिबो। सेते दिन जाए दुख सुखर प्रभाव तुम भोग करुथुबो। तथापि एसबु को एड़ाई निरासक्त भावरे सबु सही जिबार कला और कौशल मनीष हासिल करि पारिबो। सुख दुखानुभूति उपरे निजर निर्विकार आत्मसत्ता प्रतिष्ठा करि पारिबो।
ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଯାଇ ପାଣିରେ ପଶିବ ବୋଲି କୂଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିବା ମୂର୍ଖତା। ତରଙ୍ଗ କେବେ ହେଲେ ସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ସମୁଦ୍ରରେ ପଶି ତରଙ୍ଗର ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବାର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ପଶିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଦୌ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଏତେ ଅଳସୁଆ ଯେ ଏହି ବିଦ୍ୟତା ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ବି ସେମାନଙ୍କର ନଥାଏ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ତିତିକ୍ଷା ବା ସହିଷ୍ଣୁତାର ଧର୍ମ ଧାରଣ କର, ତାହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଆଘାତ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତିତିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ସମଭାବ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଦୈତ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆକାତରେ ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସହିନେବା, ଏହା ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଚୟ। ସାହସୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପଦ। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମୟୂରପୁଞ୍ଜ ପରି ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ, ବିବ୍ରତ ଓ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ରଖିପାରେ ନା। ଘଣ୍ଟାର ଦୋଳକ ପରି ସବୁବେଳେ ସେ ଅସ୍ଥିର। କେତେବେଳେ ସୁଖ ଆଡ଼କୁ ବା କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆଡ଼କୁ। କେତେବେଳେ ସୁଖ ଆଡ଼କୁ ବା କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆଡ଼କୁ ଝୁଲି ଝୁଲି ସେ ଜୀବନ ବିତାଇ ଦିଏ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ଟିକିଏ ବିଚାର ଦରକାର। ତିତିକ୍ଷ ବା ସହିଷ୍ଣୁତା ଦୁଇଟି ଅଲଗା କଥା। ସହିଷ୍ଣୁତା ହେଲା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାର ନୀରବରେ ସହିନେବା, କାରଣ ତାକୁ ସହିନେବା ଛଡ଼ା ତୁମ ଆଗରେ ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନଥାଏ। ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ବେଗ ଓ ଆଖିର ଶତ ଲୁହଧାର ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ବାଟ ଚାଲ, କାରଣ ତାହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଏଥିରେ ନିର୍ବିକାର ହୋଇପାର ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ସହିଷ୍ଣୁତା। ମାତ୍ର ତିତିକ୍ଷା ଏହାଠାରୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦ୍ୱୈତାନୁଭୂତିରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ପାର୍ଥିବ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମତା ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତିରେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥାଅ। ଏହା ହିଁ ମଣିଷର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁକ୍ତିର ରାଜପଥ। ବିଚାରବନ୍ତ ବିବେକ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାର ତିତିକ୍ଷା ହିଁ ତୁମକୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ବିବେକ ଅର୍ଥ ବିଚାର ଶକ୍ତି। ଚିରଚଞ୍ଚଳ କ୍ଷୟଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଜଗତର ଆଗମାପାୟୀନ ପ୍ରକୃତି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ହିଁ ଖୋଜିଥାଏ। କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଶା କରେ ନାହିଁ। ସେ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦକୁ ଆପଣାର ପରମ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷା ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ, ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ଓ ବେଦନାକୁ ଘୋର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସୁଖୀ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ମନେ ହୁଏ ଦୁଃଖ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ବସ୍ତୁ। ସୁଖ ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ତାକୁ ସର୍ବଦା ଭୟଭୀତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ ତାହା ମନରେ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା ଆସେ, ବିଚାର ଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ବା ଆତ୍ମଦୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଆଶଙ୍କା ତା ମନରେ ଉଠେ। ଏହା ତୁମକୁ ଅଳସ୍ୟ ଓ ଛଳନାରୁ ମୁକ୍ତ କରେ। ସୁଖରେ ରହିଲେ ମଣିଷ ନିଜର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ। ଏହା ତା ମନରେ ଅହଙ୍କାର ସୂତ୍ରପାତ କରେ ଓ ମଣିଷ ନାନା କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ କରେ। ଦୁଃଖ ସବୁବେଳେ ମଣିଷର ଆଖି ଖୋଲି ରଖିଥାଏ। ଏଣୁ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ଥାଏ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହିଁ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ
ବିଷୟର ମଣିଷର ସୁଗୁଣ ନଷ୍ଟ କରି ତାର ହୀନ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷର ଚିତ୍ତ ଶତ୍ରୁ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଣିଷର ଆଖି ଖୋଲି ଦିଏ, ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ଏବଂ ଆତ୍ମୋନ୍ନତିର ବାଟ ସଫା କରିଦିଏ। ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ କଷ୍ଟ ସହିଷ୍ଣୁ ବା ସଦୃଢ଼ ହୁଏ। ସହଜ ସୁଖ ଭୋଗ ମଣିଷକୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ। ଏଣୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେ ସବୁକୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ତତଃ ତାହା ତୁମର ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା ଆସୁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପନ୍ଥା। ତାହା ହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ବାଟ। ଏହା ଉପଲବ୍ଧି ନ କରି ଅଜ୍ଞତାର ସୀମା ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧ। ବସ୍ତୁତଃ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଅନ୍ଧ ଓ ତାର ସାଥୀ ପରି। ଜଣେ ଅନ୍ଧ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ତାର ଦୃଷ୍ଟିବାନ ସାଥୀ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧ ଲୋକଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ତାର ସାଥୀକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖି ପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ନିତ୍ୟ ସହଚର। ସେହିପରି ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଅଭିନ୍ନ ସାଥୀ। ତୁମେ ଗୋଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟଟିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ ହିଁ ତୁମକୁ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ଅଳିକତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହା କହିଲେ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲା, ମାଧବ, ତୁମ ଉପଦେଶ ଅନୁସରଣ କରି ମଣିଷ ତିତିକ୍ଷାର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? କେବଳ କଷ୍ଟ ସହିବା ସାର ହେବ ସିନା। କୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର, ଯେ ପ୍ରକୃତ ବୀର ସେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର। ଜୀବନ ସାଗରର ଉଦ୍ଦାମ ତରଙ୍ଗ ବା ଜୀବନ ପଥର ଅସଂଖ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ତାର ମନକୁ ଟିକିଏ ହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନା। ସ୍ଥିରତା ତାର ସ୍ୱଭାବଗତ ହୋଇଯାଏ। ସେ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଅଖଣ୍ଡ ରଖିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଥିରେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ଓ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନା, ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ହିଁ ଧୀର। ଧୀ ଅର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି, ଯାହା ମଣିଷକୁ ପୁରୁଷତ୍ୱ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ବେଶ ପୋଷାକ ବା ନିଶ ଦାଢ଼ି ପୁରୁଷତ୍ୱର ପରିଚାୟକ ନୁହେଁ। ଏ ଦୈତ୍ୟ ଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ହିଁ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଲାଭ ହୁଏ। ଏ ଅବସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖ ରୂପୀ ଦୈତ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପଦାନତ କରିବାକୁ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଅବିରତ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ବି ଆସିପାରେ। ତୁମ ହୃଦୟ ତ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହର ଗନ୍ତାଘର। ଏହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ତୁମେ ଆହୁରି ପଚାରିପାର, ଏ ବିଜୟରେ ବା ଲାଭ କ'ଣ? ଲାଭ ଅମରତ୍ୱ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ସମଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ତୁମେ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ବସ୍ତୁ ସଂସାରରୁ ତୁମେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ତାହା ସାମାନ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ପରମ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବ ତାହା ହେବ ଚିରନ୍ତନ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ନରଶ୍ରେଷ୍ଠ।
ତୁମେ ଏ ପୃଥିବୀର ଅଳିକ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ସତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ ଅମୃତମୟ ପ୍ରଶାନ୍ତି। ଏହା କହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆତ୍ମା ଓ ଅନାତ୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଯେଉଁ ସାଧନାରେ ମଣିଷ ଏ ଦୁଇଟିର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ କର୍ମ ଫଳରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସନ୍ତରଣକାରୀ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ବେଶ୍ ନିରାପଦରେ ସଂସାର ସାଗର ଭିତରକୁ ଲମ୍ଫ ଦେଇପାରିବ। ମାତ୍ର ସନ୍ତରଣ ନ ଜାଣି ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ତାର କରାଳ ଗ୍ରାସ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ସାର ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏହା ହିଁ એકમાત્ર କାରଣ। ଆତ୍ମା କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରେ ନାହିଁ ବା ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ ଓ ନିଜେ ମରଣଶୀଳ ସେମାନେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନର ଆତ୍ମା କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭୀଷ୍ମ ବା ଦ୍ରୋଣ ଆଦିଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ହତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଣୋଦିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅବସ୍ଥାନ୍ତର ମାତ୍ର। ଆତ୍ମା କୌଣସି କର୍ମର କାରଣ ବା ପରିଣତି ହୋଇପାରେ ନା। ଏହା ନିର୍ବିକାର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଅପରିବର୍ତ୍ତନର 6ଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଯଥା ଜନ୍ମ, ଜୀବନ ଧାରଣ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବର୍ଦ୍ଧନ, କ୍ଷୟ ଓ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ ବିକାର କୁହାଯାଏ। ଆଗରୁ ନଥିବା ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ଜନ୍ମ। କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ବିନାଶ ହେଲା, ଏହା ହିଁ ମରଣ। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥରେ ହିଁ ଘଟିଥାଏ, ଅଜୈବ ପଦାର୍ଥରେ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧର ଅତୀତ। ଏହା ଅବୟଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ନିଏ ନା। ତାହେଲେ ଏହା ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ସମ୍ଭବ? ଏହା କାହାକୁ ବା ହତ୍ୟା କରିପାରିବ? ଆତ୍ମା ଜନ୍ମରହିତ, ଶାଶ୍ୱତ। ଗୋଟିଏ ପୋଷାକ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କର, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦେହ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେ ଦେହୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେହ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ପୋଷାକ ଯେମିତି, ଦେହୀ ପକ୍ଷରେ ଦେହ ସେମିତି। ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିପାରିଲେ ତୁମେ ଆଉ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ସେସବୁ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଶରୀରର ହିଁ ଅନିଷ୍ଟ କରିବ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ହତାଶା ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ରହି ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନର ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା ବିଚାର କର। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପାଇଛ। ଏ ଭୀଷ୍ମ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପରଶୁରାମ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମାତ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଭୀରୁ କାପୁରୁଷ ପରି ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛ। ଅବସ୍ଥା ଯେତେ ଜଟିଳ ଓ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଧର୍ମ ନିମିତ୍ତ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବାକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିଜର ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଏ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରଗତିର ପଥ। ଖ୍ୟାତ ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ
ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ଅଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମଣିଷକୁ କ୍ୱଚିତ ମିଳେ। ଏହି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ତୁମେ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ମନେକର। ତୁମେ ଆଗରେ ଏବେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛ ତାହା ପାଳନ କରି ଓ ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ତୁମେ କେବେ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରିବ ଥରେ ଭାବ ତ। ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପୃଥିବୀର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତାହା ହିଁ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଦ୍ଧ ଠିକ୍ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ। ଏଥିରେ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କୌରବମାନେ କୌଣସି ପାପ, କୌଣସି ଅନାଚାର କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାପଚାରର ସୀମା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ସେମାନେ ଜୀବନ ସାରା ଯେତେ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ତାର କୈଫିୟତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଏ ସମୟରେ ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ପରି ଆଚରଣ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିଜର ପିତାମାତା, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଓ ସମଗ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶର ମୁହଁରେ କଳଙ୍କ ଲେପନ କରିବ ସିନା। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ମହାପାପ। ତାହା ହିଁ ତୁମର ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ବରଂ ଦୃଷ୍ଟ ବିନାଶରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇ ସାଧୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ାଇବା ହିଁ ପାପ। ତୁମେ ନିଜର ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କଲେ ନର୍କଗାମ ହେବ। ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରେ କୌଣସି କାଳିମା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନକୁ ଦୃଢ଼ କର। ସଂସାରର ବିରୋଧ, ସଂସାରର ମୋହ ପାଖରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ନାହିଁ। ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ 31 ଶ୍ଲୋକଠାରୁ 8ଟି ଶ୍ଲୋକରେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଧର୍ମ ନିଷ୍ଠା କଥା କହିଛନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟ ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କୃଷ୍ଣ 37 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ऐसा ते अभिहिता ସାଂଖ୍ୟ। ଏ ଜ୍ଞାନ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ବୋଲି କହିସାରିବା ପରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏଥର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଶିଖାଇବେ। ଅର୍ଜୁନ ମନ ଦେଇ ଏହା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନା ସହ କର୍ମଫଳର ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ। ନିଷ୍ଫଳଙ୍କ ଓ ପବିତ୍ର ରହିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତାଲିମ ଦେବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଫଳାସକ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଯୋଗ ବୁଦ୍ଧି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କର ଏବଂ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କର। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମର ଆତ୍ମସତ୍ତା କର୍ମର ଅତୀତ। ତୁମେ କହିପାର କର୍ମ କରି କର୍ମ ଫଳର ଲିପ୍ତ ନ ହେବାର କଷ୍ଟକର ସାଧନା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଆଦୌ କର୍ମ ନ କରିବା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କର୍ମ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି କର୍ମ କରିବାକୁ ବିରତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କର୍ମଶୂନ୍ୟ ହୋଇ କଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନହିଁ କଶ୍ଚିତ୍ କ୍ଷଣମପି। କୃଷ୍ଣ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ ବା ଶେଷ ନାହିଁ।
से दुई प्रकार कर्मरे एई तफात अछि। जेतेबेले फलाफलरे दृष्टि रखी कर्म करिवो सेतेबेले उपयुक्त फल लाभ नहेले मनुष्यको मनस्ताप दुख जातना एवं एपरिकी दंड मध्य भोगिबाकू पड़िवो। मात्र निष्काम कर्म कले तुमे एथिरु रक्षा पाई परिबो। कर्म करी फलरे आशा रखिले तुमको बारंबार जन्म नेबाकू पड़िबो। मात्र फलकांक्षा परित्याग कले ए चक्रवत परिवर्तन उद्धार पाइजिबो। ए प्रकार त्यागर अभ्यास तुमको धीरे धीरे बंधन मुक्त करिवो। प्रधान कथा है शेष लक्ष्य रे दृष्टि स्थिर रखिबाकू पड़िबो। शेष लक्ष्य होला कर्म, कर्म फल नुहे। कर्म फल भोग करिवार लालसा रजगुण ताहा तुम स्वभावगत नुहे। बोध हुए तुमे कर्मरे प्रवृत्त न हेबाटा पसंद करिवो। मात्र ताहा तम गुण रजगुण ठारू आहुरी निकृष्ट। भगवान चारोटी निर्देश देइछन्ति। प्रथमटी कर ओ अन्य तीनोटी कर नाही। प्रथमटी कर्म करी शक्ति ओ शांति पाइबार निर्देश। अवश्य ए निर्देश ए शिक्षा केवल अर्जुनंक पई नुहे, यह समग्र मानव जाति पई। अर्जुन समग्र मानव जातिर जड़े सचेतन प्रतिनिधि। गीतार प्रत्येक पाठक यह जानी रखिबा उचित। एणु गीता जनकर नुहे, यह प्रत्येक जिज्ञासुर। आउ गोटे कथा मन रखिबाकू हेबो, गीता मनुष्य को ही कहा जाइछि, जीवजंतु बा देवता मानकू नुहे। कर्म फल पाइबार आकांक्षारे प्रलोभ होई साधारणतः मनुष्य कर्म करिथाए। जदि ताहा कर्म फलप्रसू हेब नाही तेबे तो से आदौ कर्म करिब नाही। लाभ पुरस्कार सुफल मनुष्य ଏହା ହିଁ खोजे। किंतु जो माने भगवत बाणी रूपे अमृत आस्वादन କରିବାକୁ गीता उपरे दृष्टि पकांती सेमानंक पई आवश्यक ए सिद्धांत को सत्य बोली न मानिबा। समस्ते ए अमृत पिपासु नुहंती। मात्र जदि कौनसी आशा पोषण करिब तेबे मुक्तिर आनंद ही आशा कर। अवश्य सेथिपाई तुमको किछि मूल्य देबाकू पड़िबो। से मूल्य हेला निरासक्त भाव रे कर्म करी सबु फलाफल भगवानंक चरण रे अकातर रे निवेदन करी देबा। इति चतुर्थ परिच्छेद परिसमाप्ति।